اللہ اللہ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا انسان؟ سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب ایمان لائے گا تو کافروں نے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہ پھر اس سے بچ جائے گا۔ اور نمبر دو، ایسے اعمال کہ جن کی وجہ سے یہ دوزخ میں جا سکتا ہے، ایسے گناہ کبیرہ جن کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، ان سے خود بھی بچے۔ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی بچاؤ۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انسان خود نیک ہے، ایماندار ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور سمجھے کہ میرے لیے کافی ہے جہنم میں سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ نہیں، اس کے گھر والوں کو، اہل و عیال کے بھی محنت کرنا، ان کو درست کرنا۔ اگر ایمان نہیں ہے، ایمان لانے کی محنت کرنا۔ اگر وہ برائیوں پر ہیں، ان کو برائیوں سے بچا کر نیک اعمال پر لانے کی محنت کرنا، یہ اس کے ذمے ہے۔ تو اس سے یہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سمجھایا اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، کہ مرنے کے بعد اونچی اونچی آواز سے روتے نہیں ہیں، یہ نہیں سمجھایا۔ اور اپنے بارے میں منع نہیں کیا کہ میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے اوپر اونچی اونچی آواز سے رونا مت۔ تو دنیا سے چلا گیا، تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اونچی اونچی آواز سے رونا دھونا کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نوحہ کرنا۔ نوحہ کرتے ہیں تو گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب روتے تو گھر والے ہیں، بیوی بچے روتے ہیں، اس کو کیوں عذاب ہوتا ہے؟ تو بزرگان دین محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذمے تھا کہ ان کو سمجھاتا کہ بھئی اونچی آواز سے روتے نہیں ہیں، مرنے والے پر نوحہ نہیں کرتے۔ اگر ان کو سمجھا دیتا، اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی، تو بعد میں اگر وہ روتے بھی رہتے تو اس کو کوئی سزا نہ ہوتی۔ اور صرف کسی مرنے والے پر آنسو بہانا، اونچی آواز سے اگر روئے نہ، صرف آنسو بہانا، یہ منع نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کا جب انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ جب جا کر ان کو گود میں اٹھایا تو وہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا بچہ، تو آپ کے ہاتھوں میں اس کا انتقال ہوا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسو بہہ پڑے منہ پر۔ صحابہ کرام جو پاس موجود تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا یہ دل کے رحم کی علامت ہے، لیکن منع اس سے ہے کہ زبان سے اونچی اونچی آواز سے مت روئے، وویلا نہ کرے، نوحہ نہ کرے۔ آنکھوں سے آنسو آئیں، دل غمگین ہو تو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو فرمایا خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہنم وہ کیا چیز ہے، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ نہیں جس طرح چولہے کے نیچے جو ہے لکڑیاں جلا کر چولہے کو جلایا جاتا ہے اور آگ بھڑکائی جاتی ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے لوگ اور پتھر وہاں جلائے جائیں گے، اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے، غلاظ شداد، غلاظ کا معنی سخت دل ہوں گے، شداد کا معنی سخت گرفت والے ہوں گے، ان کے دل نرم نہیں ہوں گے۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، بڑے سخت دل ہوں گے، وہ ایسے اٹھا کر پھینکیں گے، ہتھوڑے ماریں گے، ڈنڈے ماریں گے، بڑی پٹائی کریں گے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے نافرمانیاں نہیں کریں گے اللہ کی، جو اللہ ان کو حکم دے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کریں گے وہی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔
یا अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, काफरों को भी पैगाम दे दिया। फरमाया ऐ वो लोगों जो काफर हो, कुफर करते हो, ला तातज़िरुल यौम, क़यामत के दिन जब इनको खड़ा किया जाएगा उस वक़्त बड़ी माफ़ियाँ मांगेंगे, माजरत करेंगे, या अल्लाह हमसे गलती हो गई अब नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे ला तातज़िरुल यौम, आज तुम कोई माजरत मत करो, अब तुम्हें माजरत का टाइम गुजर चुका है। दुनिया में मौत से पहले जब सब इंसान को गरगरा ना आए मौत का, उससे पहले पहले दुनिया में हर गुनाह से इंसान तौबा कर सकता है। सच्चे दिल से तौबा कर ले तो कुफर तक माफ हो जाता है। उस वक्त माफी मांगेगा, अल्लाह ताला कहेंगे अब माजरत मत करो, इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, यही बात है कि तुम्हें बदला दिया जाता है, तुम्हें सजा दी जाती है उन्हीं कामों की जो तुम करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा करो अल्लाह के सामने, तौबा नसूहा, खालिस तौबा। खालिस तौबा कौन सी होती है? खालिस तौबा ये होती है कि सच्चे दिल से किसी गुनाह को छोड़ने की इंसान तौबा करे, और ये ऐसी तौबा करे कि मैं अब इस गुनाह को नहीं करूंगा। ये सच्चे दिल से तौबा करे और ये तौबा कबूल है। लेकिन चूंकि इंसान दुनिया में रहता है, इसके साथ नफ्स और शैतान होते हैं, फिर भी इंसान से बाद औक़ात शैतान तौबा तड़वा देता है, दोबारा वो गुनाह करवा देता है। तो कोई बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बहुत सारे लोग हैं कि वो तौबा करते हैं और बेहतरीन बंदे अल्लाह के तौबा करने वाले हैं। कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम में से हर एक गुनाह उससे होने वाला है, यानी गुनाह करता है। व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, बेहतरीन गुनाह करने वाले वो लोग हैं जो तौबा कर लेते हैं। तो तौबा आदमी कर ले, जब तक मौत का गरगरा नहीं आता तौबा करे। लेकिन ये मत सोचे तो बस हमने आज से 10 साल पहले तौबा कर ली थी, अब 10 साल हो गए हैं तो अब हमारी तौबा वैसी की वैसी है, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे एक औरत को एक बुज़ुर्गों ने जो है तौबा करवा कर नमाज पर लगाया, तो उसको तौबा करवा कर जब नमाज पर लगा दिया तो वहाँ पर नमाज वो पढ़ने लगी। साल के बाद उधर से जब दोबारा गुजरे और उसको पूछा कि हाँ भाई क्या हाल है, नमाज वगैरह पढ़ती हो? उसके बिल्कुल पढ़ती हो। वज़ू भी करती हो? नहीं जी, वज़ू वही है जो साल पहले आपने करवाया था। तो ऐसा वज़ू नहीं, ऐसी तौबा नहीं, बल्कि तौबा हो पक्की, और अगर बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो जाए, जैसा कि हमें यकीन नहीं है अपने ऊपर, हम गुनाह करते हैं, इसलिए अपनी तौबा को ताज़ा करता रहे, सच्चे दिल से तौबा फिर दोबारा करता रहे। तो फिर फरमाया असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम, जब तुम तौबा करोगे तो उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार मिटा देगा तुमसे तुम्हारी खताओं को और दाखिल करेगा तुम्हें ऐसे बागात में जारी होते हुए उनके नीचे से नहरें। नहर सिर्फ पानी की नहीं होगी, वहाँ नहरें पानी की होंगी, साफ शफाफ मीठा पानी। इसके अलावा दूध की नहरें, शहद की नहरें, सलसबील की नहरें, काफूर की नहरें, हर तरह की नहरें होंगी। और एक एक जन्नती को अल्लाह ताला इतना बड़े रकबे का घर देंगे कि 60-60 मील तक उसका घर फैला हुआ होगा, इतना बड़ा। तो फरमाया कि ये ऐसे बागात में तुम जाओगे अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करके ईमान लाकर मेरे पास पहुंचे। यौम ला युखज़िल्लाहु नबिया, जिस दिन के नहीं रुस्वा करेगा अल्लाह ताला नबी पाक सल्लम को और उन लोगों को जो ईमान लाया आपके साथ। नूरहुम यस्सा बैना अयदीहिम, उनका नूर दौड़ रहा होगा उनके आगे और उनके दाएं तरफ। ईमान वालों के आगे आगे जब वो महशर में चलेंगे, पुल सिरात पर भी गुजरना होगा और महशर की तरफ जा, उनके आगे आगे एक रोशनी जा रही होगी, इसी तरह उनके दाएं तरफ एक रोशनी होगी। दाएं तरफ रोशनी होगी नेक अमाल की और आगे आगे रोशनी होगी ईमान की। तो मुनाफिक और काफर देखकर कहेंगे ये कैसे पुल सिरात पर रोशनी के साथ चलते चले जा रहे हैं। इनको कहेंगे ठहरो ठहरो, हम भी तुम्हारे साथ रोशनी में चलते हैं। जैसे गाड़ी हो ना, उसके आगे लाइटें जल रही होती है, रात के वक्त रोशनी होती है, नजर आ रहा होता है। ऐसे ईमान वालों की रोशनी ऐसे जा रही होगी कि उसको देख देख कर पुल सिरात को पार करके जन्नत में जाएंगे। ईमान वालों को कहेंगे मुनाफिक और मुशरिक कि हमें भी ये रोशनी दे दो ताकि हम भी जन्नत में चले जाएं। फरिश्ते इनको कहेंगे ये रोशनी तुमने अगर लेनी है पीछे जाओ, पीछे जाओ। वो समझेंगे शायद पीछे कहीं रोशनी मिल रही है, वो पीछे जाएंगे, वो ईमान वाले गुजर के जन्नत में चले जाएंगे और वो अंधेरे में रह जाएंगे। असल में वो समझेंगे कि शायद पीछे रोशनी है, पीछे से मुराद ये था कि ये रोशनी तुमने दुनिया से लानी थी, ईमान लाकर, वो तुम लाए नहीं, लिहाजा आप अंधेरे में जहन्नम में भटकते हुए चले जाएंगे। तो फरमाया कहेंगे ईमान वाले, ऐ हमारे परवरदिगार
پورا کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔